صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کہتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے فوج، عدلیہ، میڈیا، حکومت، پارلیمنٹ سمیت تمام ادارے ایک پیج پر ہیں۔ کرپشن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ موجودہ حکومت سے پہلے کرپشن کا بازار گرم تھا، معیشت زوال پذیر تھی۔ نئے پارلیمانی سال کے آغاز پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، صدر کے خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، واک آؤٹ۔ راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں آدھی رات تک معلوم ہی نہیں تھا مشترکہ اجلاس ہونا ہے، ایسی کیا ایمرجنسی تھی؟ خواجہ آصف بولے کہ 2 سال میں صرف ملک میں تباہی ہوئی ہے، متحدہ اپوزیشن عاشورہ کے بعد آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرے گی۔ کراچی کے مسائل کا حل، ذمہ داریوں کو مزید بانٹ دیا گیا۔ کماڑی کو نیا ضلع بنا دیا، شہر قائد اب 7 اضلاع پر مشتمل۔ نئے ضلع کماڑی میں سائٹ بلدیہ ماڑی پور کے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ فیصلہ سندھ کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا۔ ایم ٹی آئی اور پی ٹی آئی نے کماڑی کو ضلع بنانے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ فیصل سبزواری کہتے ہیں پیپلز پارٹی جعلی مینڈیٹ دکھانے کے لیے کراچی کو تقسیم کر رہی ہے، فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے۔ میر کراچی وسیم اختر بولے کہ فیصلے سے متعلق عوام سے پوچھا گیا، اگر نیا ضلع بن سکتا ہے تو نیا صوبہ بھی بن سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے کہا ضرور کوئی مالی مفاد ہوگا، ورنہ پیپلز پارٹی عوام کی بہتری کے لیے کبھی بھی نیا ضلع نہیں بنائے گی۔ سربراہ پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ میں آگ اور خون کا کھیل شروع کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی خود سندھ کو تقسیم کرنے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کرپشن کو چھپانے کے لیے سندھ کارڈ استعمال کر رہی ہے۔ کراچی میں چیئرمین ہوئے تھے حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کی زیر صدارت اجلاس۔ پاکستان میں محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا۔ یوم عاشور اتوار 30 اگست کو ہوگا۔ بارش نے پنجاب میں تباہی مچا دی، چھتیں اور دیواریں گرنے سے 15 افراد جاں بحق، 19 زخمی ہوئے۔ لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں 4 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہوئے۔ پھالیا میں ماں اور 4 بچے دم توڑ گئے۔ شیخو پورہ میں ماں بیٹا، چنیوٹ میں 5 سالہ بچہ اور کلر کہار میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ لاہور میں بارشوں کا امکان، سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ 2 روز میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی۔ دوسری جانب تھرپارکر، میرپور خاص، عمرکوٹ اور سانگھڑ میں بھی می برسے گا۔ بارشوں کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ غریب کو علاج کی سہولت دینے کے لیے بڑی خدمت کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا پہلا صوبہ ہے جہاں تمام خاندانوں کو صحت کارڈ دیا جا رہا ہے۔ جب غریب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کا سارا بجٹ علاج پر لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لے کر جانے والی بڑی وجہ بیماری ہے۔ خیبر پختونخوا میں تقریب سے خطاب۔ وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں، 2 سال میں ملک کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمیں بحران کا شکار معیشت ملی تھی، معاشی حالات ٹھیک کرنے میں وقت لگا۔ کرونا نے پوری دنیا کی معیشت کو نقصان پہنچایا۔ عمران خان کی 22 سالہ جدوجہد کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا۔ مفاد پرستی اور کرپشن کی سیاست آخری سسکیاں لے رہی ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف نے مفرور قرار دینے کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت نے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس سماعت کے لیے منظور کر لیا۔ احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن ریفرنس پر ابتدائی سماعت کریں گے۔ نواز شریف کا مریم نواز سے ٹیلی فونک رابطہ، مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت۔ مولانا فضل الرحمان کو کسی صورت ناراض نہیں کر سکتے، انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں اپوزیشن گروہ بندی کا شکار، حزب اختلاف کی خواہش دل میں ہی رہے گی، شور مچانے والے نیب زدہ ہیں۔
किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ 4 फोन कर लें, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। पहले ही कहा था एपीसी नजर नहीं आएगी। नेशनल पार्टी के रहनुमा सेनेटर मीर हासिल खान बजन जो इंतकाल कर गए, वो कुछ महीनों से फेफड़ों के सरतान में मुब्तला थे। तबीयत की खराबी के बायस निजी अस्पताल में इलाज करवाने के लिए दाखिल थे, लेकिन जामबर न हो सके। वो विफाकी वजीर भी थे। सियासी समाजी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी 2 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। पाक चीन स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत करेंगे। मुज़ाकरात में पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, फेज 2 समेत मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद में सरकारी जमीन पर तामीरात की इजाजत देने पर पाबंदी आयद। सरकारी जमीन पर कब्जा करवाना मेयर और चेयरमैन सीडीए का मिसकंडक्ट है। इस्लामाबाद में सरकारी जमीन की हिफाजत करने वाला कोई भी नहीं कि सीडीए, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और सब ने मिलकर इस्लामाबाद पर बहुत जुल्म किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जजेस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट की रेलवे को रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कराची हैदराबाद ब्रिज किसी भी वक्त गिर सकता है। दरियाए सिंध पर भी कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फख्र कर सके। पोट्री में अंग्रेज जोर का पुल आज भी दुरुस्त हालत में है। फैसल वोहरा को नाअहली की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। 17 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। 7 माह गुजरने के बावजूद फैसल वोहरा की जानिब से जवाब जमा नहीं करवाया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील का अदालत के रूबरू बयान। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अमवात, तादाद 6209 हो गई। 513 अफराद में वायरस की तशखीस। 2,91,000 मरीज। सिंध में 2343, पंजाब में 2186, खैबर पख्तूनख्वा में 1242, बलूचिस्तान में 139, गिलगित बिल्तिस्तान में 62, आजाद कश्मीर में 61 और इस्लामाबाद में 175 मरीज इंतकाल कर चुके। दुनिया भर में कोरोना से 2 करोड़ 26 लाख मुतासरीन। हलाकतें 7,92,000। अमेरिका में 1 लाख, ब्राजील में 1,11,000, मैक्सिको में 58,000, रूस में 16,000, भारत में 54,000, सऊदी अरब में 3,506 अमवात हुई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा अस्मा बुखारी कहती हैं हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। लगता है कि वजीर आजम उस्मान बुज़दार को सिखाने के लिए लाए हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट 2 साल में नहीं बना सके। चीनी कमीशन की रिपोर्ट बाद किसके खिलाफ कार्रवाई हुई। पंजाब में महकमे 40, तर्जमान 54 है। गवर्नर पंजाब से वजीर कानून राजा बशारत समेत सूबाई वज़रा की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं कि इमरान खान असूलों पर डट जाने वाला लीडर है, समझौता करने वाला नहीं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ का एजेंडा सियासी मफाद नहीं बल्कि पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने खुद नवाज शरीफ के साथ राबिता किया, बाज़ मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया। मरियम नवाज को अगर पाकिस्तान में सियासत की ख्वाहिश है तो वो यहाँ जेल का सामना भी कर रही हैं। वोट को इज्जत दो के नारे का मतलब मैंडेट का एहतराम करना। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तवक्को है कि सऊदी अरब में इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान होने वाले मुआहदे में शामिल हो जाएगा। यूएई को F-35 लड़ाका तैयारों के फरोग पर गौर है। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने ट्रंप को अमरीकी सदारत के लिए नाअहल करार दे दिया। कहा कि ट्रंप में तरक्की की सलाहियत ही नहीं, ट्रंप ताकत को जाती मकासद और दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग लाखों एकड़ तक फैल गई। आसमानी बिजली गिरने से लगने वाली आग 50 घर राख कर गई। हजारों अफराद घर बार छोड़ने पर मजबूर। आग पर काबू पाने की कोशिश के दौरान एक पायलट भी हलाक हो गया। और पाक फजाइया की सबसे कम उम्र में आला फौजी एजाज निशान हैदर हासिल करने वाले पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद का 49वां यौम शहादत। शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए PAF की तरफ से मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म भी जारी।